जय जगन्नाथ। आज भक्त मान उद्देश्य जगन्नाथंकर एक परम भक्त रघु बेहेरार संपूर्ण तथ्य मु आपन पाखरे उपस्थापना करी। रघु बेहेरा नाम एक धीवर पिपिली ग्राम बास करे। जाति तो से धीवर तार पेशा हला माछ धरी कुटुंब पोषिबा। ता घरे 3 प्राणी कुटुंब। से निजे आउ तार बुढ़ीमा आउ ता स्त्री समस्त पोषिबार दायित्व रघु बेहेरा पर न्यस्त थिला। दिनकर घटना गाँ को जड़े बाबाजी आसते। से बाबाजी जगन्नाथ विषय बहुत सुंदर सुंदर कथा शुणिला पर बहुत अनुताप करी। भगवान मते जन्म देल तो मनीष जन्म देल तो देल पुणी केउट जाति जन्म देल जोटा कि मोर पेशा हला मीन मारी कुटुंब पोषिबा। किंतु आपण तो वेद उद्धार करिया पई मीन अवतार नेइतिले आपण किंदी मते एई कार्य न्यस्त करिसेंती। कोन करिबी सब मो दुर्भाग्य। ए सब विचार करी बाबाजी ठू माला तुलसी आनिला। बेकरे तुलसी माली पकेला। हाथ रे माला धरी भगवान को जप कला। जेतेबेले घर को जाइची स्त्री आउ माँ कहिसेंती हरे पुओ आ तोर काम हला मीन मारी आमको पोषिबा। तू ए माला तुलसी धरिकी कौन आसीचु। उपास रहिला परे दिने दी दिने माँ आ स्त्री बहुत कथा कटु कथा कहिसेंती। आउ तो किछि उपाय नहीं। रघु बेहेरा कौन कला ता जालटा धरी भगवान को स्मरण करी करी जाइची। नदी रे जेतेबेले जाल निक्षेप करिची ता जाल रे गोटे बड्ड रोही माछटे पड़िची। जाल धरी कूल को आसीची। जेतेबेले देखिची बड्ड रोही माछटा सेतेबेले तार मन पड़ी जाइची मत्स्य नारायण कथा। से जहाँ भी हो उपाय शून्य हेई जेतेबेले से माछर तंटी चिपिया को जाइची। माछ पाटी जेतेबेले आ करची ताकू शुभुची जे माछ कहूची हे नारायण। जे जा अंतर भितरे भाबे ताकू सेई कथा सुनिया को मिले। जेतेबेले माछ डाकिची हे नारायण से आउ तो माछर तंटी चिपिनी। से बड्ड रोही माछटा को धरी से जंगल अभिमुखे जाइची। गोटे जंगल भितरे गोटे चुआ भलिया गोटे खात अछि। से खातरे से रोही माछटा को छाड़ी देइची। सेठी बसी नारायण 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 भजुची। एभली 3 दिन बीती जाइची। घरे समस्ते भाबुचंदी ये तो जाल धरिकी माछ मारिया को जाइतिला आउ घर को फेरिलानी कोन बोधे ये खाइदेला कि मरीगला बोधे। एक कथा चिंता करी स्त्री आउ माँ घरे विमर्श होगी बसिचंदी। जगन्नाथ आसन टलमल हेलानी। सेठी भक्त जिद्दी करिकी बसिची प्रभु जदि आपण जो मत्स्य नारायण रूप हेई वेद को उद्धार करिथिले मु जेतले माछ को मारिया को जाइची से नारायण शब्द कहिची। से नारायण रूप रे जदि मते आपण देखा न देबे ताले मु निश्चय जीवन हारिबी। आपणकर जो पतित पावन बाना फरफरे की उडुची पतित मान को उद्धार करिया पई मु जणे निरक्षर अज्ञानी ज्ञानहीन कर्महीन मु किछि जाने प्रभु केवल मु नारायण को जाने। भगवान भक्त र भगवान आपण जदि मो कथा मनवांछा पूर्ण करिया को चाहुचंदी ताले आपण मते से नारायण रूप रे देखा दियंतु। नहले रघु बेहेरार मृत्युर दोष आपण को लागिबो। भगवान भक्तर कष्ट सही पारंती नाही कारण निष्कपट भक्त पेटेरे किछि कपट नाही केवल भगवान ही आश्रय। एई भक्त मानकु जगन्नाथ बाहु प्रसार की कोळेई नियंती। जगन्नाथ कहले ना आज मते रघु बेहेरा पाखु जीवाकू पड़िबो नहले दृढ़े तरंती मुढ़े तरंती ये दृढ़ता तार आसी जाइची तार दाढ़ता भक्ति आसी जाइची से निश्चित मृत्युवरण करिया को जीव। तेणु भगवान गोटे गोपाल रूप होइके आसिले कहले अरे तुमे ये अजाड़ जंगल भितर काहेकि बसिच ना तमे किए ना मु गोटे ब्राह्मण पिला ना कौन गोपाल बोली कहूच ब्राह्मण पिला ना अरे गोपाल बोली कौन मु ब्राह्मण न ना ब्राह्मण देवता मु ब्राह्मण मान को बहुत सम्मान करे। आपण मो भगवान को डाकिबारे नारायण को डाकिबारे व्यागत सृष्टि करंतु नहीं मो पाखरु शीघ्र चली जात। अरे तू एठी भोक उपसार के दिन बसिलुनी ना आगे आज की 4 दिन आज मोर शेष आज मु मरिबी ना काहेकि ना जदि मते नारायण देखा न देबे चतुर्भुज रूपधारी मत्स्य नारायण मते आज देखा न देले मोर आज शेष दिन मु आज निश्चय मरी। भगवान बानारे कलंक लगे कहले अच्छा ना ब्राह्मण देवता आपण शीघ्र एठू चली जाते। भगवान देखिले भक्त नछड़ बंधा जिज्ञासा भक्ति रे बसिची। भगवान ताकू मत्स्य नारायण शंख चक्र गदा पद्म रे देखा देले। से जंगल कोटिए चंद्रर किरण रे उद्भासित होई गला। जंगल जाक कस्तूरी तिलक महक रे प्रस्फुटित होई गला। रघु बेहेरा भगवान चरण रे पड़ी कहीं के ही कांदिबाकू लागिला। तार भावर उद्वेग होई गला भक्तिर उद्वेग आउरी होई गला। भगवान कहले रघु तू कौन बर मागुचु मागे मु तते देबी। रघु बेहेरा कांदी कांदी हाथ जोड़ी कहूची प्रभु जे आपणको दर्शन पाइला तार आउ बर कौन दरकार। भक्त प्रकृत रे मुक्ति चाहे नहीं मोक्ष चाहे नहीं चाहे सब भगवान को दर्शन करी। तेणु प्रभु जदि मते बर देबे गोटे बर दियंतु ना कि बर ना मु जेते बेले चाहिमी आपण मते दर्शन देबे। मते
ଆଉ ଯେମିତି ମୋ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ବୋଲି ମତେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମେ ଯା ହରି ଘରକୁ ଫେରିଯା। ତୁମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରଘୁବେହେରା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରି ଟିକିଆ ନାମ ନାରଦ ବିଣାରେ ବାଇ ବାଇ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା ଭଳି ଇଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି କହି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ ରଘୁ ବେହେରା ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ନାରାୟଣ, ଏ କଣ ପାଗଳ? ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ରଘୁ ବେହେରା, ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ରଘୁ ବେହେରା ଖାଇଲା। ତା ପର ଦିନଠୁ ଆଉ ସେ ଜାଲ ଧରିକି ନଦୀକି ଗଲାନି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ। ଆରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଇଏ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କଲାଣି, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ଯାହା ଯୋଉଠୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାକୁ ସିଏ ଖାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମହନୀୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବେ। ସେ ଏମିତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଟେକା ମାରୁଛି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବାଡି ଧରିଛି, ବାଡିର ଆଗରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ସେ କଣ୍ଟାରେ ରଘୁ ବେହେରାର ନିତମ୍ବକୁ ଫୋଡି ଦେଇଛି। ନିତମ୍ବରୁ ଝରଝର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ରଘୁ ବେହେରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାର କ୍ରୋଧ ବାହାରି ପଡିଛି। ସେ କହିଛି, ଏ ବାଳକ, ତୁ ମତେ ବିନା କାରଣରେ ଆଜି ମୋ ନିତମ୍ବକୁ କଣା କରି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଛୁ, ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଦୌଡିକିରି ଖେଳୁଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତବତ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଗଲା। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବେଢିଗଲେ। ବାପା ମା ଆସି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକି ଧରି ରଘୁ ବେହେରା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ରଘୁ ବେହେରେ, ତୁମେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ମାରିବାର ଶକ୍ତି ତମଠି ଅଛି, ବଞ୍ଚେଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ନାରାୟଣ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବେ, ତୁମେ ଆମ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କହିଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କିଏ? ସେ କ୍ରୋଧରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଟିରୁ ଯୋଉ କଥା ବାହାରିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ ତୁମ ପିଲା ବଞ୍ଚିବ। ରଘୁ ବେହେରା ବହୁତ ଭାବରେ ଡାକିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ହିଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାର ଛୁଆଟିକି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଲା ଝାଡି ଝୁଡେଇକି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ରଘୁ ବେହେରାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଘୁ ବେହେରାକୁ ଧରି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରା, ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନଠୁ ରଘୁ ବେହେରାର ନାମ ବଢି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଣି ତା ଘରେ ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଘିଅ ଏଭଳି କି ଯାହା ଯାହା ମଣୋହି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଲୋକ ଆଣିକି ତା ଘରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ରଘୁ ବେହେରାର ମନ ପଡି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ମତେ ଦେଖାଦେବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘରେ ବସିକି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସାଦ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତାକୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରଘୁ ବେହେରା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମୋ କଥା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ଯୋଉ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ବର ହିଁ ମୋର ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଜୀବନ ଥିଲେ ଆଉ କୌଣସି ବରର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ। ତେଣେ ଚରୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବଢାରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡା କହିଲା, ଆଜି 56 ଭୋଗ ଆଜି ପୋତା ହବ, କାରଣ ଆଉ ଚରୁରେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଆ ହେଇଛି। କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତ ଆସିକିରି ପିପିଲି ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ। ରାଜା ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ଦୋଷ ହେଲା ମଣିମା? କିଏ ଦୋଷ କଲା? ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରସାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଉପାସରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିମି? କଣ କରିବି? ଗରୁଡ ପଛପଟେ ଦାନ୍ତରେ କିରଣ ଧରି ରଜା ପାପୁଡି ହେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ମୁଁ କରିବି? ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି,
ଏ ରାଜା ମୁଁ ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ ପିପିଲିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ପେଟ ପୁରା ପୁରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଭକ୍ତ ମତେ ଦେଇଛି ଭୋଜନ, ମୁଁ ଖାଇକି ତାରି ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି, ସିଏ ମତେ କହୁନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଭକ୍ତର ଆଦେଶ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବଡ ଦେଉଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇନି ବଡ ଦେଉଳ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ନା ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଭକ୍ତ ରଘୁ ବେହେରାକୁ ହାତୀ ଉପରେ ସଜବାଜ କରି ଟମକ ବଜେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାକୁ ପୁରୀକି ଆଣିବ, ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତା ପାଇଁ କରିବ, ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିବ, ତାର ସଞ୍ଚା ବସା ଯାହା ତାର ବର୍ଷ ଯାକ ପାଇଁ ଦରକାର ତାକୁ ପୁରା ଖଞ୍ଜିଦବ, ସେ ମତେ ସବୁଦିନେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସବୁଦିନେ ମୋ କଥାରେ ସେ ବିଭୋର ହବ, ତାର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭୋର ହେବି। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ରହିପାରେନି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାଣୀ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡିଛି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଜା ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଠିକଣା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ହାତୀ ଘୋଡା ସଜବାଜ କରି ପଟୁଆର ସହ ଯାଇକି ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ରଘୁ ବେହେରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରଘୁ ବେହେରାକୁ ପାଟ ନେତ ପିନ୍ଧେଇ ତା ମଥାରେ ଶିରିପା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତା ପରିବାରକୁ ଘୋଡା ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଣି ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ଗୋଟିଏ ଘର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଘୁ ବେହେରା ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷରେ ରଘୁ ବେହେରାର ଗୋଟିଏ କୁଡିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କୁଡିଆ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତାର ସନ୍ତକ ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଦାଢତା ଭକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତର କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।